morning to all. Welcome to Bosco Campus Vision, the official YouTube channel of Don Bosco College, Kottayam. This is Asha SP, Assistant Professor of PG Department of Commerce. So, today we are on the 8th lecture of Income Tax Authorities, and this lecture deals with the powers of Income Tax Authorities, powers of assessing officers regarding search and seizure. So, in the last class we have discussed with the topic search and seizure. Search means exploratory examination or probing into or seeking out something which is hidden, sealed or suspected or not open, exposed or demonstrated, and seizure means taking the possession of a thing forcibly or under the authority of law. Today we are going to discuss with the topic what are the powers of assessing officer regarding search and seizure. അതായത് ഈ particular power, ഈ particular search and seizure, what are the powers entrusted with the assessing income tax authorities, or in general we can say that assessing officer. Number one, enter and search of any building, vehicle, vessel, aircraft or any other particular places in which the assessing officer suspected that any books of accounts, documents, valuables or any other precious things are kept. That means so enter and search of any building, vehicle, vessel, etc. അതായത് സംശയം തോന്നുന്ന പർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസസിൽ കയറി നോക്കാനുള്ള അധികാരം. ആൻഡ് നമുക്ക് അയാൾക്ക് സംശയം തോന്നണം എന്തെങ്കിലും വാല്യുബിൾസ് അസസിംഗ് ഓഫീസർ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ അസസിംഗ് ഓഫീസർ ഹാവ് ദി പവർ to enter and search of any building, vehicle, vessel, aircraft or etc. are kept which are suspected by the assessing officer. Okay, second one is break or open the lock of any door, almirah or any other receptacles. Receptacle means അതായത് break or open the lock of any door. ആ സെൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ. ബ്രേക്ക് ഓർ ഓപ്പൺ ദ ലോക്ക് ഓഫ് എനി ഡോർ, ഏതെങ്കിലും വാതിലോ അല്ലെങ്കിൽ അലമാരയോ അല്ലെങ്കിൽ റെസിപ്റ്റേക്കിൾസ്. റെസിപ്റ്റേക്കിൾസ് മീൻസ് നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാൻ വെക്കുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കേസിനെയാണ് നമ്മൾ റെസിപ്റ്റേക്കിൾസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. if the keys are not available, keys ഇല്ലാത്ത പക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ കീ ഇല്ലാത്ത പക്ഷം മാത്രമേ ആ പർട്ടിക്കുലർ ഡോറ് അല്ലെങ്കിൽ അൽമിറ പൊളിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പൊളിച്ചു നോക്കാനുള്ള അധികാരം ആർക്കുള്ളൂ? ഇൻകം ടാക്സ് അതോറിറ്റീസ്. സോ ദി തേർഡ് വൺ ഇസ് സെർച്ച് ഓഫ് എനി പേഴ്സൺ who has got out of or who is about to get into or who is in building. That means നമ്മളൊരു ബാങ്കാണ് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ സെർച്ച് ഓഫ് എനി പേഴ്സൺ ഹു ഹാസ് അബൌട്ട് ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു, ആ സെർച്ച് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ സെർച്ച് ചെയ്യാം. ഹു ഈസ് അബൌട്ട് ടു ഗെറ്റ് ഔട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തു പോകുന്ന ആളെ ചെക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സെർച്ച് ചെയ്യാം. ഇനി ആ പ്ലേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ ബിൽഡിങ്ങിൽ ഉള്ള ആൾക്കാരെയും ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ആർക്കുണ്ട്? Income tax authority. So search of any person who has got out of or who is about to get into or who is in building. Fourth one is seize of any item found in search. നമ്മൾ സെർച്ചിൽ എന്തെങ്കിലും ഐറ്റംസ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അത് സീസ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം. സീസ് മീൻസ് SEIZD, സീസ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ആർക്കുണ്ട്? സീസ് മീൻസ് taking the possession of that particular thing by the income tax authority. So the first one is enter and search of any building, vehicle, vessel, aircraft, etc. in which any books of accounts, valuables, etc. are kept. Second one, break or open the lock of any door, almirah, receptacles, etc. if the keys are not available. Third one, search of any person who has got out of or who is about to get into or who is in building. Fourth one, seize of any items found in the case of search. Then fifth one, place mark of identification of any books of accounts or documents. നമ്മളിപ്പോൾ സീസ് ചെയ്തു, പർട്ടിക്കുലർ സാധനം സീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് സീൽ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അതിനാണ് നമ്മൾ പ്ലേസ് മാർക്ക് ഓഫ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. പ്ലേസ് മാർക്ക് ഓഫ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എനി ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓർ എനി അതർ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ്. ദെൻ the next one is make a note or inventory of. Make a note or inventory of any
മണി, ജ്വല്ലറി, ബുള്ളിയൻസ് എക്സെട്ര. അതായത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കണ്ടു കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെക്കുറിച്ച്, അതായത് നമ്മൾ ഒരിടത്ത് സെർച്ച് നടത്തി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടി, അവിടെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടി അതിനെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു നോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുക, അസസിങ് ഓഫീസർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം ടാക്സ് ഓഫീസർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാതെ require the assistance of any police officer or central government officer for assistance. An assessing officer or income tax authority requires assistance of any police officer or central government officer for assistance. The next one is where the possession of a particular thing is not possible by the assessing officer, then he shall serve a notice or order to that particular person who is in possession of goods. നമ്മൾ ഗുഡ്സ് പൊസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഗുഡ്സ് നമുക്ക് കയറിക്കൊണ്ട് വരാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ, ദി അസസിങ് ഓഫീസർ ഷാൽ സെർവ് ആൻ ഓർഡർ ടു ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് ഇൻ പൊസഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ്. ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ടേക്ക് സ്റ്റെപ്സ് ഫോർ ദി കംപ്ലയൻസ് ഓഫ് ഓർഡേഴ്സ്. ഇനി ആ ഓർഡർ കിട്ടിയിട്ടും അയാൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ദി അസസിങ് ഓഫീസർ ക്യാൻ മേക്ക് നെസസറി സ്റ്റെപ്സ് ഫോർ ദി കംപ്ലയൻസ് ഓഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഓർഡർ. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് എക്സാമിനിങ് ദി ഓത്ത് of any person and utilize such statements for future reference or future evidence. അപ്പോൾ ഒരാളെ നമ്മൾ വിളിച്ചു വരുത്തുക, സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം അയാളെ കുറിച്ച് അയാൾ പറയുന്ന തെളിവുകൾ എഴുതിയെടുക്കുക. ദെൻ അതിനുശേഷം യൂട്ടിലൈസ് സച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ എവിഡൻസ്. ആ പർട്ടിക്കുലർ തിങ്, ആ പർട്ടിക്കുലർ പിന്നെ ഓത്ത് അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഫ്യൂച്ചർ എവിഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം ടാക്സ് അതോറിറ്റി ഫ്യൂച്ചർ എവിഡൻസിന് വേണ്ടി സൂക്ഷിക്കാം. സോ ദീസ് ആർ ദി പവേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് അതോറിറ്റീസ് ഓർ അസസിങ് ഓഫീസർ റിഗാർഡിംഗ് സെർച്ച് ആൻഡ് സീഷർ. ഇതും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോർഷൻ ആണ്. സോ ഇതൊരു എസ്സേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. സോ അപ്പം നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ അസൈൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോയിന്റ്സ്, പവർ റിഗാർഡിംഗ് സെർച്ച് ആൻഡ് സീഷർ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് 2 പ്രാവശ്യം എന്നെ എഴുതി കാണിക്കുക, ഫോട്ടോ എടുത്ത് വാട്സപ്പ് ചെയ്യുക. സോ that's all about with today's class. So this is Asha SP signing off from Bosco Campus Vision.